Hello everyone. In previous lecture we discussed about the intermolecular forces. There are three types of intermolecular forces, and among those three we have discussed about the dipole-dipole forces. And in today's video I am going to explain about another type of intermolecular force, that is dipole-induced dipole forces. Dipole-induced dipole forces. So, what is the meaning of these kinds of forces? Here, first, as you have already studied dipole-dipole forces, such kind of forces are observed only in polar molecules. ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತೀರಿ. ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವು? ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ polar and non-polar molecules. So here what actually happens is, when I consider a atom A which is a non-polar molecule, atom A is a non-polar molecule, and in this, and when I bring this a non-polar molecule near to the polar molecule, let us call it as B, and it has a charges delta minus delta plus. The partial negative and partial positive charges are present in this molecule, which is a polar molecule. Now I will bring these two molecules near to each other. When they come close to each other, this polar molecule, it will try to attract a non-polar molecule, because this is having delta minus charge, that is negative charge. That negative charge will starts to attract the proton which is present in atom A. The proton is present in the nucleus, and that proton is having positive charge. As a result of that, that proton will move to this end and gets attracted by the negative charge which is present in a polar molecule. And thus here also what happens, when the proton comes to this end, it will becomes delta plus, and electrons will move at this side and it becomes delta minus, that is atom A. And here the molecule is present as it is, that is having delta minus and delta plus charge. So when we bring these two molecules close together, that is when a polar molecule brought close to non-polar molecule, it will induces a partial charges on them, and this atom becomes polar. Now yavaga idu ಒಂದು atom A ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಟಮ್ ಅದ. ಇದು ಯಾವುದು? ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈಗ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಅಟಮ್ ಎ ನಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಅವಾಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್.
ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ದಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ when a polar molecule brought near to the non-polar molecule, it will induces charge on them. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಮೀಪ ತಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. ಅವಾಗ ಇದು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡೈಪೋಲ್. ಯಾವ ಡೈಪೋಲು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಡೈಪೋಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ it is dipole because it has already two charge. ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a polar and non-polar molecule is said to be dipole induced dipole attraction or dipole induced dipole forces. ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ the polar and non-polar molecules. Okay, one of the example for this is when I consider the argon. Argon, it is a noble gas. Argon ಏನು noble gas and it is a non-polar atom. Non-polar atom ಅದು. ಸೊ ಇದರ ನಿಯರ್ ಏನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ HCl ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. And HCl, it has a delta plus charge and a delta minus charge that you have already studied in previous video. So here this delta minus, it will starts to attract the proton which is present in the nucleus of an atom and hence that nucleus will slightly shift at this side and gets the small positive charge. Okay, it can be represented like this. ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಬರುತ್ತಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ and it gains delta minus charge and this one it will remain as it is. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. Now the attractive force will be created between these two molecules. ಈ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್. So among these two, which is dipole? It is already a dipole. Okay, and it will induces. ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, and this one will generate the dipole or induces dipole here.
ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು ಡೈಪೋಲನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇ ಟು ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ and it is dipole. So that force of attraction which is present between a polar and non-polar molecule is said to be dipole induced dipole forces. Let's study the third type of intermolecular force or van der Waals force, that is dispersion force, which is also known as London force. ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಏನು? ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ದೇರ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸಪೋಸ್ if both the molecules or both the atoms are non-polar, ಈಗ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟೂ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I consider the helium atom. So helium atom, it is a non-polar atom. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಟಮ್? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ helium there is a presence of 2 electrons. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವು? ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿಲ್ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್? ಇವು ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ? Is there any force of attraction present between these two atoms? Since both are non-polar, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. There is no negative or positive charge. So when you bring these two atoms close together, they should not attract each other. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ನಿಯರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗಬಾರ್ದು? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾವು? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, helium gas is filled in the cylinders. ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್? ಬಲೂನ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಲೂನ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ? helium gas ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಿ helium gas is present, but the state in which helium is present in that cylinder is not gas, but it is present in liquid state. ನೀವು ಏನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಲೂನ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಬಲೂನ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಹಿಲಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಾಗತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್
ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ, ಸಮೀಪ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅವು ಎರಡೂ ನಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ even a non-polar molecules also have attractive forces. Even non-polar molecules ನಡುಬರ್ಕು ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ನಾನ್-ಪೋಲಾರ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಅಟಮ್ಸ್ ನಡುಬರ್ಕಿರುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಅಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಸುತ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಎದರ ಸುತ್ತಲೂ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ revolving continuously. While revolving, at a certain instant of time, the electrons will shift to at one side. For example, here if you take this helium, while revolving, electrons revolve ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ the electrons for some instant, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ both electrons will move to the only one side while revolving around the nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಎರಡು ಒಂದ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ವೆನ್ ದೇ ಬೋತ್ ಕಮ್ at one side, here there is no electron and here there is a proton. This proton will slightly shift to this side. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಾಗತ್ತ, ಈ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್, it becomes delta minus and here it becomes delta plus. So while revolving around the nucleus for some small interval of time, the electrons will come to the one side. As a result of that, that side becomes negatively charged and this side become positively charged. The same thing will happen in another helium atom also. Ida same process ಈ ಇನ್ನೊಂದು helium atom ಒಳಗೂ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ನಡೀತದೆ. So again that helium atom will also get small positive charge and small negative charge. ಈ helium atom ಒಳಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೀಸ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಇವು ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Since the electrons are revolving spontaneously, the dipoles formed are not permanent. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ these are said to be temporary dipoles. Okay, it is one temporary dipole and this one is also a temporary dipole. As a result of these temporary dipoles,
these two atoms gets attract with each other. ಇವು ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. and that force of attraction which is present between two temporary dipoles is said to be dispersion force or London force. ಈ ಎರಡು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟೆಂಪರರಿ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ dispersion force or London force. And this force of attraction is very weak. ಈ force of attraction ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. among all the intermolecular forces, the very weak force is London force or dispersion force. And this dispersion force is said to be London force because it is discovered by a scientist known as Fritz London. ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಲಂಡನ್. and hence it is said to be London force. and it is said to be dispersion because the electrons gets dispersed in a molecule and hence they becomes temporary dipoles and attractive force is present. and that force is said to be dispersion force. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚದುರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲೇ ಚದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ಕಿನ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ increase in molecular size, increase in molecular size. molecular size ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. and also it increases with number of electrons. number of electrons ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ? ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ increase ಆಗುತ್ತೆ. so these are certain factors which affects the dispersion force or London force. so if I say that among helium and argon, which one is having greater London force or dispersion force? ಈಗ ನಾ ಎರಡು ಆರ್ಗಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಓಕೆ, ಎರಡು ಹೀಲಿಯಂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಅಟಮ್ಸ್ ದಿ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಹೀಲಿಯಂ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನೂ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎದರೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇನ್ ಆರ್ಗಾನ್. ಆರ್ಗಾನ್ ಒಳಗೆ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪವರ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. and helium is a smaller atom and argon is bigger atom and hence it has strong attractive force. again if you take xenon ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in xenon the London force is more stronger than argon and helium. xenon ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ xenon ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್
and also number of electrons. Okay, so this is about London force or dispersion force. So let us study the fourth type of van der Waals force, that is hydrogen bond. So this hydrogen bond, it is another kind of attractive force and it is observed mainly in polar molecules. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, polar molecules. For example, if I consider the hydrogen fluoride molecule, that is HF. So F, that is fluorine, it is more electronegative and hence it gets delta minus charge. That means the electrons are near to the fluorine. And H is having delta plus charge, partial positive charge and partial negative charge. And if I consider another HF molecule, in that also they have partial positive and partial negative charge. When I bring these two molecules near to each other, the more electronegative fluorine atom will attract the hydrogen of adjacent molecule or another molecule, and hence a force of attraction is created between these two molecules, and this force of attraction is said to be hydrogen bond. Hydrogen bond. Okay, now ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ನಿಯರ್ ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ that a hydrogen bond is formed. And in the similar manner you can also take the example of water. So here hydrogen is less electronegative, oxygen is more electronegative, and hence it gets delta minus and it becomes delta plus. ಇಲ್ಲಿ partial negative charge ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ partial positive charge ಬರುತ್ತೆ. In the similar manner I will consider another water molecule. It has partial positive and negative charges. So if you observe here, oxygen, it has minus charge, it will get attracted to the delta plus, that is hydrogen atom, and hence here also the attractive force is present, and this force is known as hydrogen bond. So this is how the hydrogen bond is formed between the molecules. And remember, it is the strongest among all the four types of attractive forces. Weak van der Waals force ಒಳಗ ಅತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. This is also a weak attractive force, but compared to other three, it is strong bond. ಇದನ್ನು ಒಂದು weak force of attraction, but ಬೇರೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ hydrogen bond is formed only in the molecules which are having more electronegative atoms. ಎಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಇದನ್ನ, ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಂಥ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇಂಥ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so remember this thing. So this is all about the intermolecular forces and their types.